Good morning everyone. Yes, what we have started? किसका पेन ड्राइव रह गया? Physics. Huh? Chalo, which chapter we have started yesterday? Sexual reproduction, no? Okay. So it is sexual reproduction in flowering plant. What is the one word? Boys. What is the one word for this flowering plants? Angiosperm. What is it? Angiosperms, right? So yesterday we have seen there are two types of whorls of flower. कौन से कौनते? Yes, एक है reproductive whorl and एक है accessory whorl, right? Reproductive whorl कुठला आहे सार्थ? Which whorl is reproductive whorl? Androecium and gynoecium. What is accessory whorl? Calyx and corolla. What is the role of calyx? मनापासून लक्ष दे राज. Yes, what is the role of calyx? Protection. And corolla, it attracts the pollinators, right? And reproductive whorl, androecium and gynoecium. Androecium is the male reproductive part while gynoecium is female reproductive part. Androecium has anther and filament and gynoecium has stigma, style and ovary, right? So yesterday we have seen that there are three events of reproduction. What are those three events? Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. What comes under pre-fertilization event? Gametogenesis, right? What is gametogenesis? It is the process of formation of gametes. In that, two types are there, right? What is the male gamete of plant? Pollen grain or microspore. What is female gamete of plant? Egg or megaspore. So the process of formation of microspore is called as microsporogenesis and the process of formation of megaspore is called as megasporogenesis. What is the location of microsporogenesis? Anther. What is the location of megasporogenesis? Ovule, right? Ovary forms fruit and ovules forms seeds. Ovule का form करता, seed form करता, right? Then second is pollination. What is pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. Third is pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? Ki only the correct species pollen will get entry into the stigma, otherwise it will reject that pollen grain, right? Next, the characteristic feature of angiosperm is what? It is double fertilization, right? And what do you mean by double fertilization? It has two steps in that. What are those two steps of double fertilization? Yes, syngamy. Second is triple fusion. What is syngamy? Fusion of one male gamete with the egg cell, that is haploid pollen, haploid egg, it is going to form diploid zygote and zygote is going to form seed. What is the difference between zygote and seed? Zygote is unicellular structure and seed is multicellular structure, right? This is zygote बनून baby बनता ना humans मध्ये पण. Zygote single cells है, baby multicellular है और complex body है. Second is triple fusion. In that second male gamete fuses with the central cell and central cell is haploid or diploid? Diploid and pollen is or male gamete is haploid. So n plus 2n 3n. So 3 nuclei get fused, that's why it is called as triple fusion. And after triple fusion, the triploid primary endospermic cell is formed, which is also called as primary endospermic nucleus. आणि ती सिंगल सेलची आणि ती जेव्हा मल्टिप्लाय करेल मायटोसिसने मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बनेल त्याला काय म्हणणार आपण? Endosperm. What is endosperm, Harshita? Very good. Pulp of a fruit, or you can say it provides nourishment to the seed. It is not for us, it is for the seed. Then after that, in post-fertilization event, we are going to talk about the two types of development. Which are those? पहिले काय develop करेल? Endosperm. That is endosperm development and second काय develop करेल? Seed. Monocot and dicot में seed development. So yesterday we have started in detail about the androecium, right? Androecium is Raj, male की female part? Female part. एवढं सगळं काय चालू आहे? सार्थक. Male part. And androecium चे unit काय? Stamen. And stamen is made up from anther plus filament. Anther चा आपण structure बघणार आहे. Filament ला काय बघितलं? It just uplift the anther, right? Anther कसं लिहिलं आपण? What is the first point? Anther is bilobed. Means what? It has two lobes. Then second we have written it is dithecous because each lobe has two theca. Then in that there are four sporanginous tissue which is called as tetrasporanginetes, right?
and then its sporanginous tissues contain cell called as MMC or PMC, right? And that sporanginous tissue is called as pollen sac also, right? That MMC or PMC contains or they are going to form what? Pollen grain. They can form करणार है pollen grain. See, we have talked about this, right? Yes. Now we are going to study the TS of anther, right? त्याचा कुठला कुठला layers आहे. Before that इच्छा TS म्हणजे काय असतं? What do you mean by TS? Very good. It is transverse section. Shravani, transverse means what? Horizontal ki vertical? Very good. It is horizontal structure. If you remember yesterday's diagram, then त्यांनी दाखवलं होतं की ते टिप कट केलं होतं आणि मग ते कसं 4 असं दिसतं, right? So there are 4 layers of this anther. Like this is one. Sir, attention. Now there are how many layers? 3 layers are there, right? So the outer layer is called as epidermal layer, or you can say epidermis. What is this? Epidermis, right? Below epidermis, one more single layer is there, which is called as endothecium. काय म्हणतात त्याला? Endothecium, right? Below endothecium there are multiple layers. आता मी इथे जरी एक layer काढली आहे तरी ते actually multiple layers आहेत, which are called as middle layers. त्यांना काय म्हणतात? Middle layers. वरची कुठली आहे? एपिडर्मिस, त्याच्यानंतर एंडोथेसियम, त्याच्यानंतर मिडल लेयर्स, राईट. हे मध्ये जे टिश्यूज काढलेत, विच टिश्यूज आर दिस? कोणते टिश्यूज आहे? व्हेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरॅन्जिनस टिश्यू. कुठले टिश्यूज आहे? स्पोरॅन्जिनस टिश्यू, राईट. या स्पोरॅन्जिनस टिश्यूच्या बाहेर एक लेअर असेल अँड दिस लेअर इज कॉल्ड एज टॅपेटम. सगळ्यात जास्त क्वेश्चन जर कशावर नाही येतो तर ह्या टॅपेटमवर येतो मोस्ट ऑफ द टाईम. टॅपेटम आणि त्याच्यामध्ये स्पोरॅन्जिनस टिश्यू. आणि इथून पुढे तर तुम्हाला माहितीच आहे स्पोरॅन्जिनस टिश्यूकडे कुठल्या सेल्स आहेत? MMC किंवा PMC, आणि त्या काय फॉर्म करणार आहे? पोलन ग्रेन. आणि पोलन ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोर. त्यालाच काय म्हणतात? मायक्रोस्पोर, राईट. तर एपिडर्मल कशी लेअर आहे? आउटर की इनर? आउटर. कशीवाली लेअर आहे? आउटर लेअर. मग इकडे काय लिहिणार आपण? आउटर लेअर. आणि सिंगल लेअर आहे. कशी आहे? सिंगल लेअर ऑफ सेल, राईट. एकाच लेअरची सेल आहे आणि काय काम असेल ऑब्व्हियसली तिचं? प्रोटेक्शन. काय काम असेल? प्रोटेक्शन, राईट. त्याच्यानंतर सेकंड वन, ही वाली लेअर कुठली असेल? इनर टू एपिडर्मिस. कोणती आहे? इनर टू एपिडर्मिस. ही पण कशी आहे? दिस इज ऑल्सो व्हॉट? सिंगल लेअर. ही पण काय आहे? सिंगल लेअर आहे. आणि हिचं काम काय? इट इज सपोर्ट. काय काम आहे? सपोर्ट, राईट. मिडल लेयर्स लिहिलं आहे मी. लेयर्सचा मिनिंग काय? सिंगल आहे की मल्टिपल आहे? मल्टिपल आहे, राईट. लेयर्सचा मिनिंग काय? मल्टिपल. सो दिस आर 2 to 3 लेयर्स. काय या? 2 to 3 लेयर्स आर देअर, राईट. आणि सगळ्यात जास्त क्वेश्चन कशावर येतो? टॅपेटम. मग ते बोलतात टॅपेटम इज दी इनर मोस्ट लेअर. टॅपेटर काय? इनर मोस्ट लेअर, राईट. आणि टॅपेटमचं अजून एक काम काय? इट प्रोव्हाइड नरिशमेंट टू दॅट ग्रोईंग पोलन ग्रेन. ठीक आहे. काय प्रोव्हाइड करतं ते? इट प्रोव्हाइड
न्यूट्रिशन टू पोलन. कोणाला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं? पोलनला. त्याच्या ज्या सेल्स असतात दोज आर वेज शेप. कुठल्या सेलच्या असतात? वेज शेप. आता वेज काय असतं? व्हॉट इज वेज? ते लाकडाचे ठोकळे असतात बघा बऱ्याचदा, त्यांना वेज म्हणतात. इट इज कॉल्ड ॲज वेज, राईट. मग ते बोलतात असं वेगवेगळ्या शेपचा असतो. सो इट इज वेज शेप. त्याला एक फ्लॅट शेप असतो, राईट. आपल्याला कळेल तर दिस इज देअर वेज शेप सेल. त्यांच्याकडे त्यांच्या ज्या सेल्स आहेत त्यांच्याकडे डेन्स सायटोप्लाझम असतं. कसं सायटोप्लाझम असतं? डेन्स सायटोप्लाझम. अँड देअर न्यूक्लियस इज लार्ज. कसं न्यूक्लियस असतं? लार्ज न्यूक्लियस असतं, राईट. आणि ते काय करतं? इट प्रोव्हाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोईंग पोलन ग्रेन, राईट. सो दिस आर दी लेयर्स ऑफ वॉट? अँथर. या अँथरच्या लेअर. आउटर्स कुठली आहे? आउटर कुठली आहे? एपिडर्मिस. त्याच्यानंतर एंडोथेशियम. त्याच्यानंतर मिडल लेयर्स, बिकॉज वरचा फक्त सिंगल सेंगल आणि मधल्या मल्टिपल लेयर्स आहेत, राईट. त्याच्यामध्ये जे टिश्यूज आहेत त्यांचे आउटर मोस्ट लेअर म्हणजे सॉरी इनर मोस्ट लेअर ऑफ द अँथर इज वॉट? टॅपेटम. टॅपेटम मधल्या टिश्यूज कुठले? स्पोरेन्झिनस टिश्यू. स्पोरेन्झिनस टिश्यूमध्ये कुठल्या सेल्स कुठल्या? मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा पोलन मदर सेल. आणि त्या काय फॉर्म करणार आहे? पोलन ग्रेन. फक्त तुम्हाला जेव्हा एक्झामला डायग्राम येते तेव्हा तुम्हाला असं काढून चाललं नाही, तुम्हाला डायरेक्ट त्या सेल्स काढायला लागतात. म्हणजे असं गोल गोल नाही, तुम्हाला असं प्रॉपर असं सेल्स 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 असं काढायला लागेल ती लेअर. त्याची स्टेट बोर्डमध्ये ती लेअर शो यू. येस, हे आपण बघितलं हे TS आहे, राईट. आता ह्याने याच्यामध्ये काय डिफरन्स सांगताय? हे डेहिसन्स अँथर आहे. म्हणजे अँथर जेव्हा मॅच्युअर होतात तेव्हा ते ड्राय होतात आणि ड्राय झाल्यावर त्यांच्या साईडच्या वॉल तुटतात आणि मगच पोलन ग्रेन बाहेर जातात. म्हणजे पोलन ग्रेन चिपकलेलं आहेत ना, पोलन ग्रेन हॅज टू ट्रॅव्हल फ्रॉम दॅट. ते जोपर्यंत ड्राय होत नाही तोपर्यंत ते उडणार नाही, राईट. मग त्याला डेहिसन्स म्हणतात. दिस इज कॉल्ड ॲज वॉट? डेहिसन्स किंवा रप्चरिंग ऑफ अँथर. ओके. द अँथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कन्सिस्टिंग ऑफ 4 मायक्रोस्पोरॅन्जिया. आता हे खूप डिफरंट वर्ड्स आहेत. मला काय सांगा, आपण जे मायक्रोस्पोरॅन्जियम वर्ड दिलं होतं कोणाला दिलं होतं? ते काल पोलन ग्रेनला. आता ते काय बोलताय? पोलनला नाही. आठवा मायक्रोस्पोरॅन्जियम कोणाला? अँथरला. व्हेरी गुड सिद्धी. कशाला दिलं होतं? अँथरला. आणि त्याच्यामधले जे स्पोरॅन्जिनस टिश्यू आहे, आता ते काय बोलतात की द अँथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर अँड इट हॅज 4 मायक्रोस्पोरॅन्जिया लोकेटेड ॲट द कॉर्नर्स. मग काय कळतं तुम्हाला? मायक्रोस्पोरॅन्जिया म्हणजे काय? 4 मायक्रोस्पोरॅन्जिया म्हणजे काय? स्पोरॅन्जिनस टिश्यू. अँथर म्हणजे मायक्रोस्पोरॅन्जियम आणि त्याच्यामध्ये ते बोलतात त्यांच्याकडे 4 मायक्रोस्पोरॅन्जिया आर प्रेझेंट. म्हणजे याच्यावरनंच तुम्हाला कळतं. आपण काल वर्ड लिहिला टेट्रास्पोरॅन्जिनीट. का? त्याच्याकडे 4 स्पोरॅन्जिनस टिश्यू आहे. आता त्यांनी तुम्हाला स्पोरॅन्जिनस टिश्यूचंच दुसरं नाव काय सांगितलं आहे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, येस, त्यालाच काय म्हणतात? स्पोरॅन्जिया. काय म्हणतात? स्पोरॅन्जिया. सो दिस इज वॉट? दिस इज मायक्रोस्पोरॅन्जिया. मायक्रोस्पोरॅन्जिया. मग आपण इथे हवा तर लिहून घेऊ. काय काय सांगा मला? अँथर म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन बाय अँथर? मायक्रोस्पोरॅन्जियम. काय असतं अँथर म्हणजे? मायक्रोस्पोरॅन्जियम, राईट. दुसरं आत्ता आपण काय बोललं? अँथरमध्ये कुठले टिश्यूज असतात? स्पोरॅन्जिनस टिश्यू असतात. त्या स्पोरॅन्जिनस टिश्यूला काय म्हटलं त्यांनी? मायक्रोस्पोरॅन्जिया. इज दिस क्लिअर? आणि पोलन ग्रेनचं दुसरं नाव काय? मायक्रोस्पोर. पोलन ग्रेनचं दुसरं नाव काय? मायक्रोस्पोर. दॅट्स इट. फक्त लिहून घेतलं तर कन्फ्युजन दूर होईल. अँथर मायक्रोस्पोरॅन्जियम, त्याच्यानंतर स्पोरॅन्जिनस टिश्यू मायक्रोस्पोरॅन्जिया अँड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोर. ओके. देन द मायक्रोस्पोरॅन्जिया डेव्हलप्स इनटू पोलन सॅक्स. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं ना आज की स्पोरॅन्जिनस टिश्यूजलाच काय म्हणतात? तेच पुढे कशामध्ये डेव्हलप करतात? पोलन सॅकमध्ये. दे एक्सटेंड लॉन्जिट्युडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द अँथर अँड आर पॅक्ड विथ द पोलन ग्रेन, राईट. मग ते तेच बोलत आहे की पूर्ण ते असं एक्सटेंड करतात. कॅन यू सी दिस? पहिले एवढं गोलच आहे, मग त्याच्यानंतर एक्सटेंड केल्यावर ते दोघं जॉईन होऊन जातात, राईट, अँथरला. अ टिपिकल मायक्रोस्पोरॅन्जियम. सांगा मला आता मायक्रोस्पोरॅन्जियम म्हणजे काय? Anther. A typical microsporangium is near circular in outline. It is surrounded by 4 wall layers. त्याच्याकडे किती लेयर्स आहे? 4. हे बघा आपण अशी डायग्राम काढली आहे, त्यांना अशी डायग्राम लागते पूर्ण सेलवाली, राईट. मग 4 मध्ये आउटर कुठली आहे? एपिडर्मिस. त्याच्या खालची
एंडोथेसियम, त्याच्या खाली मिडल लेयर्स, त्याच्या खाली टॅपेटम, राईट. The three outer layer, epidermis, endothelium and middle layer. Yeah, three outer layers gives protection and helps in a dehiscence of the anther to release a pollen. What do you mean by dehiscence? That is rupturing of mature anther to release a pollen. Right? मग जेव्हा रप्चर होतात तेव्हा कुठला लेअर रप्चर होता? बाहेरचा तिन्ही लेअर रप्चर होतात. राईट. कोणत्या तीन? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम आणि मिडल लेयर्स. ओके. टॅपेटम, टॅपेटम कुठली लेअर आहे? इनर मोस्ट लेअर अँड नरिशेस द डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन. बोर्ड एक्झामला कितीतरी वेळेस क्वेश्चन आला की व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ टॅपेटम. इट इज इट प्रोव्हाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स. Cells of the tapetum contains dense cytoplasm. We have written this, right? And they have more nucleus. मग मल्टीन्यूक्लिएट कंडिशन आहे. कशी वाली कंडिशन आहे? मल्टीन्यूक्लिएट. आपण जर लार्ज न्यूक्लियस लिहिलं, ठीक आहे, न्यूक्लियस एक असतं का? नाही. मग इकडे काय लिहिणार अजून? इट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. व्हॉट यू मीन बाय मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडिशन? राईट. लार्ज नका लिहू. काय लिहिणार? मल्टीन्यूक्लिएट मीन्स व्हॉट? देर आर मोर दॅन वन न्यूक्लिया. In young anther, each microsporangium म्हणजे काय? Yes, anthers ना, ठीक आहे. इन यंग प्लांट्स यंग anther जे मायक्रोस्पोरंजियम त्याच्याकडे काय असतात? स्पोरंजिनस टिश्यूज असतात ॲट दी सेंटर, राईट. अँड इट कन्सिस्ट ऑफ कम्पॅक्टली अरेंज होमोजिनियस डिप्लॉइड सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजिनियस सेल. आपल्याला माहितीच आहे. आपण त्या MMCला आता परत तिसरं नाव मिळालं. स्पोरंजिनस टिश्यूचा सेल कुठला कुठला? MMC, PMC, or they are also called as sporanginous cells. त्यांचं तिसरं नाव काय आता? sporanginous cell. So microspore mother cell, pollen mother cell, or you can say sporanginous tissue cell, sporanginous cells. है ना? So these are three names of that same thing. Then as anther develops, each sporanginous cell, that is microspore or pollen mother cell, undergoes meiotic division to form microspore tetrad, right? कळत आहे? कोणती सेल आहे ती? मायक्रोस्पोर पोलन मदर सेल. तिने काय केलं? मिओसिस केलं. मिओसिस केल्यावर काय बनलं? मायक्रोस्पोर टेट्राड, 4 सेलचा बंच बनला. त्याला मायक्रोस्पोर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, राईट. द फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर्स म्हणजेच काय? पोलन ग्रेन कोणापासून बनतात? पोलन मदर सेलपासून. द फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मिओसिस इज कॉल्ड एज व्हॉट? मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. आपण काय डेफिनेशन बघितली? व्हॉट इज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर और पोलन कोणापासून? PMC पासून, MMC पासून किंवा स्पोरंजिनस सेल पासून. कुठला डिव्हिजन आहे? मायटोसिस की मिओसिस? मिओसिस. गेमीट आहे ना, गेमीट नेहमी कशाने फॉर्म होतात? मिओसिस ने. नीट 2026चा क्वेश्चन होता. दे हॅव गिवन दी अरेंजमेंट आणि त्यांनी सांगितलं तर करेक्ट सिक्वेन्स ओळखा. तर करेक्ट सिक्वेन्स काय होता? स्पोरंजिनस टिश्यू, त्याच्यामधले मायक्रोस्पोर मदर सेल, मायक्रोस्पोर मदर सेलपासनं टेट्राड आणि टेट्राडपासनं पोलन ग्रेन. त्यांनी 4 नावं दिले होते असे. आणि मग तुम्हाला ओळखायचं तर पहिलं समजा ABCD. तर एमध्ये दिलं होतं मायक्रोस्पोर, बीमध्ये दिलं होतं टेट्राड, सीमध्ये समजा दिलं असेल की मायक्रोस्पोर मदर सेल आणि डीमध्ये दिलं होतं स्पोरंजिनस टिश्यू. मग आधी काय येणार? D. मग त्याच्यानंतर काय येणार? मायक्रोस्पोर मदर सेल म्हणजे A. जे पण होतं तर असा सिक्वेन्स लिहायचा. तर 26चा इतका इझी क्वेश्चन आहे. सो मच इझी क्वेश्चन. फक्त हे तुम्हाला तर माहितीच असतं की कुठला सिक्वेन्स आहे अरेंजमेंटने लिहा. ओके, समजलं? आता यांनी एवढंच दिलं NCERTमध्ये, पण देअर इज अ प्रोसेस. ठीक आहे. ॲज अ अँथर मॅच्युअर्स. आता ही जी प्रोसेस आहे इथपर्यंत कळला तुम्हाला. हा पॉईंटच वेगळा होता आणि त्या स्लाईडमध्ये इन्क्लूड केला. तुम्हाला डायग्राम कळली आहे? कुठले कुठल्या लेयर्स आहे? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम आणि मिडल लेयर. चला पटापट आन्सर करा. एपिडर्मिस म्हणजे कुठली लेयर आहे? आउटर लेयर आहे, राईट. सिंगल आहे की डबल? सिंगल लेयर ऑफ सेल. काय करते? प्रोटेक्शन. त्याच्या खालचीच लेयर कुठली आहे? एंडोथेलियम. सिंगल की मल्टिपल? सिंगल लेयर. आणि काय करते? सपोर्ट. तिसरी लेयर कुठली आहे? मिडल लेयर्स. एक आहे मल्टिपल आहे? मल्टिपल लेयर्स बोलतो आपण. 2 to 3 लेयर्स आहेत, राईट. आणि काय करतात? ते आपण सपोर्ट करतात, राईट. हे प्रोटेक्शन करतात सगळे. त्याच्यानंतर इनर मोस्ट लेयर कुठली आहे? टॅपेटम. टॅपेटम कशी लेयर आहे? इनर मोस्ट लेयर आहे. त्याच्या सेल्स कसं आहे? वेज शेप सेल्स आहेत. त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस कसं आहे? मल्टिपल आहे, मल्टी न्यूक्लिएटेड आणि डेन्स सायटोप्लाझम. आणि काम काय त्यांचं? प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोईंग पोलन ग्रेन, राईट. त्याच्यामधले जे टिश्यूज आहेत त्यांचं काय नाव आहे? स्पोरंजिनस टिश्यूजलाच अजून काय म्हणतात? मायक्रोस्पोरॅन्जिया, राईट. त्याच्याकडच्या ज्या सेल्स आहेत त्या कुठल्या आहेत? पोलन मदर सेल, मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा स्पोरंजिनस सेल. काय करतात? मिओसिस की मायटोसिस? मिओसिस. आणि काय फॉर्म करतात? पोलन ग्रेन. व्हॉट डू यू मीन बाय पोलन ग्रेन? मायक्रोस्पोर. दॅट्स इट. ओके.
Now the main topic is what? Microsporogenesis. काय मायक्रोस काय झालं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट? हाँ चलो बताओ मुझे व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज दी हाँ बोला काय डेफिनेशन काय? इट इज दी प्रोसेस. कसली प्रोसेस सार्थक? इट इज दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉट? काय लिहिलं आपण? मायक्रोस्पोर. म्हणजेच काय? पोलन ग्रेन. कोणापासून श्रावणी? कुठे लक्ष आहे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम व्हाट? पीएमसी, एमएमसी और तीसरं नाव पण लिहा स्पोरेंजिनस सेल. पूर्ण लिहायचं आहे स्पोरेंजिनस सेल्स, राइट? बाय इच्छा मायटोसिस की मिओसिस? मिओसिस. व्हेरी गुड. गॅमीट जेव्हा पण फॉर्म होतात, मग ह्युमनमध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिस असेल, ooजेनेसिस असेल, प्लांटमध्ये मेगास्पोरोजेनेसिस, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, सगळं कशाने बनतं? मिओसिस. आपण बघितलं ना मायटोसिस मिओसिसचा हाच तर डिफरन्स आहे. सोमॅटिक सेलचा करतात त्या मायटोसिस, जर्म सेलच्या करतात त्या मिओसिस, राईट? लोकेशन काय? व्हॉट इज द लोकेशन? कुठे होते ही प्रोसेस? अँथरमध्ये, राईट? चला सगळी हिस्ट्री सांगा मला परत. अँथर म्हणजे कुठला पार्ट? कोणाचा पार्ट? अँड्रोशियम. अँड्रोशियमकडे काय? स्टेमेन. स्टेमेनकडे काय? अँथर. अँथरमध्ये काय? स्पोरेंजिनस. कुठले टिश्यूज? स्पोरेंजिनस टिश्यू. म्हणजेच काय? त्याचं दुसरं नाव मायक्रोस्पोरेंजिया, राईट? त्यांच्याकडे काय होतं? एमएमसी, पीएमसी किंवा स्पोरेंजिनस सेल्स, राईट? आणि आता जी प्रोसेस स्टार्ट होते ती इथून स्टार्ट होते. दिस इज ॲक्च्युअल प्रोसेस, राईट? व्हॉट इज दिस? दिस इज मायक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, और दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिनस सेल. हॅप्लॉइड असते की डिप्लॉइड? फक्त कोण हॅप्लॉइड असतं? गॅमीट्स आर हॅप्लॉइड. मग ही गॅमीट आहे की गॅमीट फॉर्म करायची मदर सेल आहे? मदर सेल आहे ना, गॅमीट नाही आहे. मग ही कशी असेल? डिप्लॉइड, राईट? आता इने आपण जरी मायटॉसिस म्हणतो, राईट, सॉरी मिओसिस म्हणतो, तर मिओसिसमध्ये काय करायचं? मिओसिस 1, मिओसिस 2. मग इने आधी काय केलं? व्हॉट इट डिड? येस, मिओसिस 1. मिओसिस 1 इक्वेशनल की रिडक्शनल डिव्हिजन? मिओसिस 1 कशी डिव्हिजन असते? रिडक्शनल. मग 2 सेल्स बनतील, हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? रिडक्शन म्हणजे क्रोमोझोमचा नंबर अर्धा होतो ना, मग ह्या सेल्स कशा बनतील? हॅप्लॉइड. मग 2 सेल्स बनल्या, दोन्ही सेल कशा होत्या? हॅप्लॉइड, राईट? आता पुढे काय करेल हे? मिओसिस काय करेल? मिओसिस 2. मिओसिस 2 इक्वेशनल की रिडक्शनल? इक्वेशनल. सो इट विल डू मिओसिस 2. किती सेल्स बनतील? हाऊ मेनी सेल्स विल फॉर्म? किती सेल्स बनतील? एकाचा 2 बनलं, 2च्या किती बनतील? 4. 4 सेल्स हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? हॅप्लॉइड. 4 हॅप्लॉइड सेल, पण क्लस्टर बॉम्ब होतं. क्लस्टर फॉर्म होणं म्हणजे काय? असा एक बंच फॉर्म होईल. 3D बंच इमॅजिन करा. एक सेल इथे, एक सेल इथे, एक पुढे, एक मागे, असं 4 सेलचा बंच फॉर्म आहे, राईट? आणि या सगळ्या सेल्स कशा असतील? हॅप्लॉइड. 1, 2, 3 अँड 4. आणि दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज मायक्रोस्पोर टेट्राड. यालाच काय म्हणतात? मायक्रोस्पोर टेट्राड. का बरं टेट्राड म्हणतात? वाय इट इज कॉल्ड ॲज टेट्राड? बिकॉज 4 cells are forming cluster. what do you mean by cluster? काय समजतंय तुम्हाला? येस, ग्रुप. काय फॉर्म करतात? ग्रुप. बाय कनेक्टिंग, और यू कॅन से कनेक्टिंग बाय, त्या एकमेकांना चिपकलेल्या असतील ना, ठीक आहे? स्टिक्ड बाय, यू कॅन से स्टिक बाय और कनेक्टिंग बाय अ सबस्टन्स कॉल्ड ॲज कॅलोज. कुठल्या सबस्टन्सने कनेक्टेड आहे? कॅलोजने कनेक्टेड आहे. मग या सगळ्या सेल्सच्या मध्ये एक स्टिकी ग्लू सारखं स्ट्रक्चर आहे, जे त्याला कनेक्ट करतं. ज्याला काय बोलतो आपण? व्हॉट इट इज? इट इज कॅलोज. म्हणून या सगळ्या स्ट्रक्चर कसं आहे? कनेक्टेड आहे. इज इट क्लिअर? राईट? सांगा, स्पोरेंजिनस टिश्यू होते, कुठल्या सेल्स होत्या? मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा पोलन मदर सेल. काय केलं पहिले? मायटोसिस की मिओसिस? मिओसिस. मिओसिस नंतर काय फॉर्म झाला? 2 डॉटर सेल. हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? हॅप्लॉइड. त्याच्यानंतर मिओसिस 2. किती डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स. पण त्या सेपरेट आहे की कनेक्टेड आहे? कनेक्टेड आहे. कशाने कनेक्टेड आहे? बाय सबस्टन्स कॉल्ड ॲज कॅलोज. आता ह्यांना सेपरेट करायला लागेल. त्याला काय करायला लागेल? कॅलोजला ब्रेक करायला लागेल. मग कॅलोज इज ब्रोकन डाऊन बाय अ सबस्टन्स और अन एन्झाईम कॉल्ड ॲज कॅलेज. कुठला एन्झाईम आहे? कॅलेज. कॅलेज एन्झाईम आहे, कॅलोज सबस्टन्स आहे. मग कॅलेजचं काम आपण म्हणतो ना, सुक्रोजला ब्रेक करायला सुक्रेज, माल्टोजला ब्रेक करायला माल्टेज, तसंच कॅलोजला ब्रेक करायला कॅलेज.
मग कॅलेज काय करेल सिद्धी, व्हॉट कॅलेज विल डू, इट विल ब्रेक्स, कोणाला ब्रेक करेल, कॅलोजला, अँड 4 cells गेट सेपरेटेड, 4 cells कशा होतील सेपरेट होतील, राईट. सो दिस इज 1 2 3 अँड 4. सो एन 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 अशा 4 सेल्स काय झाला सेपरेट झाला. आणि कॅलेज आलं कुठनं, कॅलेज आलं टॅपेटमकडनं, कोणाकडनं आलं टॅपेटम, ठीक आहे. कॅलेज इज सिक्रीटेड बाय टॅपेटम, उलटा आहे, टॅपेटमकडनं काय आलं कॅलेज आलं. दिस इज नॉट गिवन इन NCERT, दिस इज इम्पॉर्टंट पॉईंट. NCERT वाल्याने बघितलं ना काय दिलं, 2 पॉईंटमध्ये मायक्रोस्पोरोजेनेसिस संपवून टाकलं. दिस इज ॲक्च्युली द प्रोसेस ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, स्परांज अँथर आहे, एंड्रोशियम अँथर, स्परांजिनस टिश्यू, मायक्रोस्पोर मदर सेल किंवा पोलन मदर सेल, मिओसिसने 2 डॉटर सेल, त्याच्यानंतर 4 डॉटर सेल्स कनेक्टेड बाय कॅलोज, कॅलोजला ब्रेक केलं कॅलेजने, कॅलेजने त्या फोर्सला सेपरेट केलं, पण अजून पण पोलन नाही झालं. दिस इज नॉट पोलन ऑर मायक्रोस्पोर. याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होईल. काय डेव्हलपमेंट होईल, आता इथून पुढे तुम्ही पुढच्या याच्यामध्येच कॉन्टिन्युएशन करा. चारींना सेम स्ट्रक्चर असेल, मी एकाच काढते. याच्यामध्ये सेल वॉल डिपॉझिट होईल, काय सॉरी याच्यामध्ये वॉल्स डिपॉझिट होतील. कसल्या, ही आपली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याची, राईट. याच्या बाहेर एक कॉन्टिन्युअस लेअर बनेल विच इज कॉल्ड ॲज इंटाईन. काय म्हणतात त्याला, इंटाईन. सो दिस इज कॉन्टिन्युअस लेअर कॉल्ड ॲज इंटाईन, राईट. इंटाईनच्या बाहेर एक डिसकॉन्टिन्युअस लेअर बनेल. का बरं तिला डिसकॉन्टिन्युअस बोलतोय, बिकॉज मध्ये मध्ये काय दिसत आहे तुम्हाला, येस गॅप्स दिसत आहेत, पोर्स दिसत आहेत. So it is called as discontinuous layer, and this discontinuous layer is called as exine. मग हिला काय म्हणतात एक्झाईन. आणि ह्याचे वेगवेगळे शेप्स असतात, इट इज नॉट ऑफ सेम शेप. हे प्रत्येक याचा स्पीशीज जो स्पीशीज आहे व्हेरी करतात, राईट. सो आता आपण काय काढतोय पोलनचं स्ट्रक्चर. मग अशी फक्त आपण बोललो की 4 cells सेपरेट आहे. काय बोललो हे, व्हॉट इज दिस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. दुसरी लेअर कोणती सांगितली, कोणती आहे ही लेअर, इंटाईन. ही वाली लेअर कुठली आहे, एक्झाईन. आणि हे मध्ये जे पोर्स आहेत त्यांना काय म्हणतात, दे आर कॉल्ड ॲज जर्म पोर. काय म्हणतात त्याला, जर्म पोर. आणि मध्ये सेल आहे. ओके, आता मला सांगा इंटाईन कॉन्टिन्युअस आहे की डिसकॉन्टिन्युअस आहे, कंटिन्युअस लेअर आहे. सो इंटाईन इज वॉट, इनर आहे आणि कशी आहे कॉन्टिन्युअस आहे, आणि कशी आहे इनर लेअर आहे, राईट. आणि एक्झाईन कशी आहे, हाव इज इट डिसकॉन्टिन्युअस आहे. का बरं डिसकॉन्टिन्युअस आहे ती लेअर, ओके विल टेल यू लेटर. आणि ही कशी आहे आउटर आहे, ही वाली कशी आहे आउटर, आणि ती वरची कशी आहे इनर आहे, राईट. सेकंड थिंग, इंटाईन इज मेड अप फ्रॉम पेक्टिन अँड सेल्युलोज. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट जो विचारतात, इट इज मेड अप फ्रॉम वॉट, पेक्टिन अँड सेल्युलोज. याच्याने बनलेला. वेल एक्झाईन इज मेड अप फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन. कशापासून बनला आहे, इट इज मेड अप फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन, अँड स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टन्स. What do you mean by non-biodegradable? No enzyme can work on that. ह्याच्यावर कुठलाच एन्झाईम वर्क करत नाही, त्याला ब्रेक करेल. And because of the presence of this sporopollenin on the outer side, pollen grains becomes fossils. आत्ताच आपण पॅलेंटॉलॉजी बघितलं की फॉसिल म्हणजे जे डिजनरेट नाही झालं, ते स्ट्रक्चर डिग्रेड नाही झालं, ते स्ट्रक्चर राहतं आणि त्याला फॉसिल म्हणतात ना. पोलन ग्रेन्स नेहमी राहतात. का, बिकॉज त्यांची बाहेरची लेअर कशाने बनली आहे, स्पोरोपोलेनिनने. आणि स्पोरोपोलेनिनने नॉन बायोडिग्रेडेबल, देर इज नो एन्झाईम कॅन ॲक्ट ऑन इट. त्याच्यावर कुठलंच एन्झाईम ॲक्ट नाही करणार. ओके.
ओके ओके, अटेन्शन अटेन्शन अटेन्शन, वेरी हां. सो इथे एक्झाईन आहे, त्याचं आउटर लेअर डिसकॉन्टिन्युअस लेअर, कारण की मध्ये मध्ये जम्प पोर आहे आणि मध्ये मध्ये जम्प पोर का बरं आहे? वाईट इज, मला सांगा इथे रिकामी जागा का बरं आहे चालायसाठी? बिकॉज इथे बेंचेस नाही, राईट. मग सेम थिंग, मग इकडे इकडे सेम थिंग, इथे स्पोरोपोलिनिन नाही आहे, इट इज ॲबसेंट अँड दॅट्स वाय द जम्प पोर इज प्रेझेंट, राईट. आणि ती जी पोलन ट्यूब बनते ना, आपण बघितलं होतं की दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाईल अँड दिस इज ओव्हरी. तर पोलन आहे, तर इथे एग आहे ह्या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये, तर पोलन इथे आल्यावर ना, तर पोलन काय असं पडणार नाही असं टपकन खाली आणि असं खाली जाईल असं नसतं. पोलनला पूर्ण इथपर्यंत जायला अशी ट्यूब फॉर्म करायला लागते आणि मग तो इथे जातो. मग ती पोलन ट्यूब तेव्हाच बनते जेव्हा ते करेक्ट स्पीशीजचं आहे. मग ती पोलन ट्यूब इथनं इमर्ज होते, ती बनते इन टाईमपासनं, मग ती अशी इमर्ज इथनं होते. पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम इट, जम्पोरपासनं. That's it. This is the structure of pollen grain, and rest of all three have सेम स्ट्रक्चर. बाकीचे 3 राहिलेत ना, ज्याचं आपण काहीच नाही केलं, ते 4 काढलेले ना, मग तिघांचं पण सेम स्ट्रक्चर असेल. मग एका मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून 1 MMC और 1 PMC और 1 स्पोरेंजिनस सेल, राईट, त्याच्यापासून किती पोलन ग्रेन बनतात राज? सो राज किती बनतात? एका MMC पासून किती पोलन ग्रेन बनले? अरे काही सांगतंय. हे एक मायक्रोस्पोर मदर सेल, एका मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून किती पोलन ग्रेन बनतात? 4. माझ्याकडे सांगा, मला सांगा, जर माझ्याकडे 4 पोलन, इफ नाही ना, ते 2 आपण त्याला मायक्रोस्पोर मदर सेल थोडी ना म्हटलं. मग मला सांगा, माझ्याकडे 8 आहे, तर किती बनतील? अरे व्हेरी गुड. जर माझ्याकडे 10 आहे तर किती बनतील? 40. इज दिस क्लियर? इथपर्यंत क्लिअर आहे? एनी कन्फ्युजन? मग आता हेच तुम्हाला जर आलं तर ह्याच्यामध्ये लिहिता येईल का? डिस्क्रिप्शनमध्ये डिस्क्राईब करता येईल का याला? सेम याला पहिले काय लिहिणार? कोणती पण प्रोसेस तुम्हाला जर बोर्ड एक्झामला आली तर पहिले काय लिहिणार मला सांगा? व्हॉट यू आर गोइंग टू राईट डाऊन फर्स्ट? की त्याचे डेफिनेशन कोणतं पण, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पर्मॅटोजेनेसिस, oogenesis, काहीही येऊ द्या. द वे ऑफ आन्सर, मी तुम्हाला काय बोलली कालच की पेपर खूप इझी होतं आणि काय डिफिकल्ट झालं? पेपर चेकिंग ना. का? स्टुडंट काय करतात, व्हॉट इज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस अँड मायक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज PMC स्टार्ट विथ, असं करतात. काय असायला पाहिजे? व्हॉट शुड बी द वे ऑफ आन्सर? डेफिनेशन, पुढे डेफिनेशन, नंतर काय लिहिलं मी? लोकेशन, लोकेशन नंतर मग स्टेप्स. मग त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोर मदर, द anther contains sporanginous tissue which has microspore mother cell. Microspore mother cell is also called as pollen mother cell. That microspore mother cell undergoes what? पहिले काय करते ती? Meiosis, right? And meiosis केल्यावर मग how many? After meiosis 1, 2 haploid daughter cells are formed. Then those 2 haploid daughter cell will undergo meiosis 2. Then 4 haploid daughter cells will form. These 4 haploid daughter cells are connected by a substance called as callus. Callus, which is secreted by tapetum, will break that callus. Then 4 cells will get separated. Then that cell will undergo modification. It forms 2 layers, kutla entine and exine. The entine is innermost and discontinuous layer. Entine is made up from pectin and cellulose. Entine is continuous. Exine is discontinuous and outer layer, which is made up from sporopollenin. Sporopollenin is the non-biodegradable substance, which is not that is no enzyme can act on it, and that's why it is becomes fossils. And next is what? Rest of all the pollen grain will have same structure. So from one microspore mother cell, how many PMC or MMC are how many pollen grains are produced? 4. ठीक आहे, 15, 16, 17, 17 पॉईंट्स ह्याच्यावर. ठीक आहे, डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन वेगळं, आणि 17 पॉईंटचा एक पॉईंट 2-3 लाईनचा पण होता ना, इट इज डिसकॉन्टिन्युअस असं. म्हणजे तुमचं 1.5 पेज कुठेही निघालं, अर्ध पेज असं. समजतं? फक्त तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे. तुम्हाला हेच आहे बस. मला सांगा, ह्याच्यापेक्षा वेगळा एक तरी पॉईंट बोलली का मी? एक सुद्धा नाही. आणि यालाच फक्त मी हे, मग तुम्हाला हीच सवय नसते म्हणून बोर्ड एक्झाम द्यायचं. आता तुम्ही नोटबुकमध्ये पण हेच लिहिणार, राईट? पेपरला आल्यावर हे लिहिणार तर तुम्हाला एकच मार्क नाही, आणि हे नाही लिहिलं तर 1-2 मार्क्स जातील. हे लिहायचं काय, ह्याच्याने वेळ वाया जात नाही, वेळ सेव्ह होतो. तुमच्या समोर आहे ना, तुम्हाला आपोआप डिस्क्राईब करता येईल. समजतंय? मी तुम्हाला सांगितलं की एखादा रूम डिस्क्राईब करा, तुम्हाला वेळ लागेल. मी इथे रूम समोर बसवलं आणि सांगा, तुम्ही पटापट 10 पॉईंट लिहा. ट्यूबलाईट आहे, कर्टन्स आहे, वॉल आहे, टेबल आहे, जे जे दिसतंय ते लिहा. मग त्याच्यामुळे मला सांग, हे ना तुम्हाला स्टेट बोर्डमध्ये ना NCERT मध्ये हे आपण आपल्या नोट्स बनवतो. आपल्या नोट्स याच्याचसाठी कामात येणार की
की तुम्हाला वर्षभर शिकताना हे शिकायचं आणि शेवटी जाताना हे काढायचं आधी, मग पटापट 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 पॉईंट्स, आणि याच्याने कुठला पॉईंट मिस पण नाही होणार. ओके, एनी कन्फ्युजन? एकदा रीड करा, then I'll ask a question and then we'll move forward. Voice. MCQsमध्ये काही आहे, डाऊट आहे? मल्टी डिमेन्शनलमध्ये. ओके, आणा इकडे. ते कळलं? 1 PMC MMC stands for what? समजलं? ओके. रीड करून झालं तुमचं? रीड करून झालं? 6 सेपरेट. राज मागे जा, सार्थ इकडे इकडे शिफ्ट व्हा पटकन, फटाफट एकदम पटापट. रफमध्ये प्रोसेस करून दाखव फास्ट. सांगा ना काय याच्यामध्ये डाऊट काय? सगळेच आहे. अच्छा ठीक आहे, कम ऑन फास्ट. असं नाही इकडे बस, एकाने इकडे एकाने तिकडे, असं बसा झिगझॅग. पटकन जा सार्थ, चालेल जा. स्वराज उठ आणि मागे जा. 2 मिनटात लिहा पटकन आणि दाखवा मला फास्ट एकदम. हर्षिता इथे बस फर्स्ट बेंचवर. काय आहे? हां, आणि सॉल्व केलं पण हे नाही कळलं की हे चेंज झालं. सांगितलंच नाही मला कोणी. मग काय तुम्ही NCERT वाचता? ते चेंज झालं ते मला कालच कळलं, मी वाचलं. इथेच लिहिलेलं. हां येस. हां 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 बोला, कुठला क्वेश्चन? मल्टी डायमेन्शन ना? काय हे नाही, आता जे मायक्रोस्पोरोजेनेसिस सांगितलं ना ते लिहून दाखवा मला पटकन एकदम रफमध्ये. येस, आणि तिकडे सरक एकदम नीट बसायचं. स्वराज कुठे गेला? हां पटकन. यू जस्ट हॅव 2 मिनिट्स फॉर दिस, नाही तर 5 टाइम्स लिहायचं. मग कुठला क्वेश्चन? सिद्धी केले पक्का? एकदम पक्का? कुठं? हां याच्यातलं केलेच नाही का ट्राय केले? नाही ते समजलंच आहे, म्हणजे ते आता पेन्सिल बघू. हां काहीतरी द्या. Longitudinal data set of data added on the Fortis one Galapagos Island collected the beak shaped data collected between 1971 to 2001. They have to select the correct treatment. ए आन्सर आहे याचा. थांबा एक मिनिट. हां इथे काय सांगता येते की त्यांनी हा डेटा कलेक्ट केला आहे 1971 to 2001मध्ये. तर ते बोलतात करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करा. तर मला सांग डेटा चेंज का झाला? पॉइंटेड ब्लंट बीक आणि पॉइंटेड बीकमध्ये डिफरन्स आहे ना. मग ते बोलतात ब्लंटपासून किती बीक पॉइंटेड होत जातं याचा डेटा त्यांनी सांगितला आहे की 70मध्ये एवढेच होते, असा बीक होती, मग नंतर पॉइंटेड झाली, परत ब्लंट झाली, परत पॉइंटेड. हा व्हेरिएशन काय येतात? एन्व्हायरमेंटमुळे. ते जसं फूड खातात त्याच्यामुळे व्हेरिएशन येत आहे. दॅट्स इट. राईट. देन दिस इज व्हॉट? बॉडी साईज ऑक्सिजन प्रोड्यूस अँड पोर्शन इन द पॉप्युलेशन. मग इथे पास्ट आणि फ्युचरमध्ये सांगितलं आहे. ओके. अच्छा, बॉडी साईज म्हणजे फिटनेस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आणि पॉप्युलेशन. आता असं आहे, बॉडी साईज म्हणजे इन्क्रीज होते की डिक्रीज होत चालली आहे?
कशी होते, इकडे ग्राफ खाली येते ना, डिक्रीज होत चालली आहे ना, तर मग इकडे सांगतात ते फ्रिक्वेन्सी आणि बॉडी साईज सांगताय की बॉडी साईजची फ्रिक्वेन्सी काय, तर सांगताय की हे ॲक्च्युली की मीन व्हॅल्यू होते, मीडियम साईजचे लोक होते. कसं इन्क्रीज होते का डिक्रीज होते? आपला नॉर्मल ह्याच्यामध्ये त्यांनी ग्राफ दिला आहे बघ, ह्याच्यावर बेस्ड येतो. बॉडी साईजचा ग्राफ नाही दिला इथे, तिकडे दिला आहे ना. एन सी आर टी आहे का, एन सी आर टीवाल्याने दिला आहे ना, तिथे बॉडी साईजचं एक्झाम्पल दिलं ना. बरं ठीक आहे, ही दिस इज आपला मॉडरेट बॉडी साईज आहे राईट. आणि त्याच्यानंतर ग्राफ हा फ्युचर ग्राफ आहे. हा फ्युचर ग्राफ कुठल्या साईडला शिफ्ट होत आहे, बॉडी साईज कमी होते ह्या साईडला. फ्युचर ग्राफ इज दिस आणि दिस इज पास्ट ग्राफ राईट. कुठल्या साईडला शिफ्ट झाला आता, फ्युचर हे बघ, स्टडी ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक पॉप्युलेशन रिप्रेझेंट द ग्राफ्स बिलो. हे काय सांगताय, फिटनेस सांगताय, नंबर ऑफ ऑक्सिजन प्रोड्यूस आणि त्यांची बॉडी साईज सांगताय राईट. जितने जेवढं ऑक्सिजन प्रोड्यूस होतं तेवढी बॉडी साईज काय होते, डाऊन होते राईट. आणि इकडे सांगताय प्रॉपोर्शन अँड पॉप्युलेशन आणि बॉडी साईज. ठीक आहे, मग इथे पण प्रपोर्शन ऑफ इन अ पॉप्युलेशन. ओके, हे ॲव्हरेज ग्राफ दिलं आहे आपल्याला, तसं ॲव्हरेज ग्राफ. आणि ते काय बोलतात, मार्क द ग्राफ दॅट रिप्रेझेंट द टाईप ऑफ सिलेक्शन दॅट इज द पॉप्युलेशन इज लाईकली टू अंडरगो. मग फ्युचरमध्ये ते पॉप्युलेशन काय होईल, त्यांनी ग्राफ काय सांगितलं की मीडियम ही त्यांची बॉडी साईज होती, ही पास्ट त्यांनी सांगितलं की दिस इज पास्ट राईट. आणि त्याच्यानंतर सांगताय मग ती बॉडी साईज कमी कमी होते की जास्त होते, काय दिसतं आपल्याला, कमी होते ना. मग फ्युचरवाला त्याच्या साईडला शिफ्ट होईल. विच टाईप ऑफ सिलेक्शन इन द पॉप्युलेशन इज लाईकली टू अंडरगो, डिरेक्शनल. एकच काहीतरी सिलेक्ट होत आहे ना, एका साईडला ग्राफ शिफ्ट होणं म्हणजे काय असतं, डिरेक्शन. मग हे तर एकदमच इझी आहे की डिरेक्शन. आता हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड. द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट द डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज डब्ल्यू एक्स वाय झेड बी. हां हां, डिस्ट्रप्टिव्ह नाही ना, कुठलं बघतेस तू, हां ना. आता इकडे बघा, हे काय सांगताय, फायलेटिक स्पीशीज म्हणजे काय, ती स्पीशीज पुढे जेव्हा चेंज होते ना तेव्हा फायलेटिक म्हणतात. आणि वेगळी स्पीशीज बोलते त्याला आपण डायव्हर्जंट बोलतो राईट. इट इज कॉल्ड ॲज डायव्हर्जंट. ओके, मग आता इथे काय दिसतं आपल्याला, व्हॉट इज हिअर, की ही पी होती, ठीक आहे. या स्पीशीज बघा, वी स्पीशीज आहे, वीपासूनच कोण आली आहे, एक्सवाली आली. मग फायलेटिक झाली की हे झाली डायव्हर्जंट झाली, डायव्हर्जन तिच्याचपासून ही आली ना. तिच्यापासून काय झाली, तर मग ती हां काय झाली, फायलेटिक झाली राईट. त्याच्यानंतर झाली तर मग ती डायव्हर्जंट असते राईट. मग आता हां, आता कुठे गेला, तर ही पी आली म्हणजे ही बाहेरून आली राईट, म्हणजे ही काय झाली, डायव्हर्जन झाली. आर काय झाली, डायव्हर्जन झाली. पण व्ही पासून येणार एक्स आहे, झेड आहे, वाय आहे, डब्ल्यू आहे, ह्या कशा स्पीशीज आहे, एक मिनिट. मग ही पण तर फायलेटिक असायला पाहिजे. एर रिप्रेझेंट फायलेटिक स्पीसिएशन, क्यू रिप्रेझेंट डायव्हर्जंट स्पीसिएशन, आर रिप्रेझेंट डायव्हर्जंट स्पीसिएशन, whereas Q represents phyletic species. तरीशीच केला हा क्वेश्चन. ओके, हां, हे काय बोलताय की ही स्पीशीज होती राईट. आता इथला ते फक्त पॉईंट आउट करताय, ठीक आहे. मग ही वाली इथलीच आहे ना, ह्याच लाईनमधली स्पीशीज आहे, व्हीपासनं डब्ल्यूपासनं ही. मग ही वाली स्पीशीज कुठली असेल, फायलेटिक. आणि इथे काय दाखवत आहे, हा आपला ॲरो चालला आहे, पण आरवाला ॲरो काय सांगते, ही नवीन काहीतरी स्पीशीज बनवते, म्हणजे ही काय होते, डायव्हर्ज होते. ही पण काय होते, डायव्हर्ज होते. ही पण काय होते, डायव्हर्ज आहे. पण ही एंटर करते आणि ही ह्यांचीच पुढे कॉन्टिन्युएशनमध्ये, सो ही फायलेटिक झाली. मग ही पण डायव्हर्जन आहे. नाही, ह्या स्पीशीज नाही आहे, हा फक्त ॲरोला ते पॉईंट केलं त्यांनी की ह्या पॉईंटला तुम्ही काय म्हणणार असं. मग क्यूवाला पॉईंट म्हणजे फायलेटिक आहे ना, आणि आरवाला पॉईंट काय दाखवतोय, इकडे ॲरो दाखवतोय ना, म्हणजे नवीन स्पीशीज बनवतोय ना, म्हटलं डायव्हर्जंट आहे. म्हणून आर झाला आहे डायव्हर्जंट आणि क्यू झाला आहे फायलेटिक. झालं, व्हेरी गुड. झालंय सगळ्यांचं, एक मिनिट, झालंय सगळ्यांचं. काय चालू आहे, सगळ्यांना मिळून लिहित आहेत है ना.
पोलन ग्रेनची डायग्राम तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस लिहायला लावली होती ना. चला मी त्यांचे MCQs घेते. डाऊट्स तोपर्यंत हे लिहून घ्या. चला स्टार्ट रायटिंग आणि नीट डायग्राम काढा प्लीज.